समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई और भौणी मैंने यही मोर आत्मिक वृद्धि चैनल रे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज मुझे आपण मानक प्लान संडे किसी गुरुत्वपूर्ण वाक्य किसी आपण मानक सहित शेयर करने को चाहे, जार बरणी आपण मैंने 4टी सुसमाचार देखिपारे। प्रिय मैंने वीडियो आरंभ करने पूर्व मोर छोट रिक्वेस्ट जे यही मोर आत्मिक वृद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को दबातु। चलतु प्रिय मैंने वीडियो को आम आरंभ करवा। प्रिय भाई और भौणी मैंने बाइबल आमको कहे जे प्रभु जीशु जीवन शेष समय बेले प्रभु जीशु लोक मान उद्धार पर जितकी बेले क्रूस दिह को आग को बढ़ुले से से आग को बढ़ी बेतफागे और बेतनिया नामक एक पहाड़ निकट को पहुँचले। तापर प्रभु जीशु शिष्य मान मध्य 2 जन को पठाइले एवं कहले तुम्हें सामनार गाँ को जाओ, सेटा को पहुँचवा सहित तुम्हें गधीर एक छुआ को बंधा देख जहाँ उपरे कहीं केबे बसी नहांती ताकू खोली आण। जदि कहीं तुमको पचारे तुम्हें यह कहीं करुच तेबे कहब प्रभु को यार आवश्यकता अच्छी, तेबे से माने सहजरे ताकू तुम सहित पठाईदेवे। प्रिय भाई और भौणी मैंने मुझे आपण मानकु कहवाक चाहे जे आम प्रभु जीशु सब किछि जानती। से जानिथिले जे केउ गाँ रे से गधीर छुआ मिलिबो। से हाँ मध्य जानिथिले जे से छुआ उपरे केही केबे बसी नाहांती एवं तार केबे व्यवहार होई नाही। एतिक नुहे प्रिय माने से हाँ मध्य जानिथिले जे जेतेबेले तांको शिष्य माने से गधीर छुआ को खोलिबे सेतेबेले तार मालिक कौन पचारिबे एवं से माने कौन उत्तर देबे। एहारु आमे बुझी पारू प्रिय माने जे आम प्रभु जीशु सर्वज्ञानी परमेश्वर अटंती। से सब किछि जानती। बाइबल आमको यह मध्य कहे जे से मनुष्य मनर चिंताधारा को मध्य जानती। कहार मनरे कौन चली से सब तांको जଣା। आज मध्य आमर परमेश्वर सेपरी अछंती। से आम समस्तंकर मन को जानती। आमे ही भूल धारणा रे रहिबा उचित नुहे जे जदि आमे मनरे कहा पई खराब भाबू ताहा प्रभु को जना पड़िबो नाही। जदि आमे एमिति भाबुचु तेबे आमे निजको निजे ठकुचु, कारण आम प्रभु जीशु मनरे लुचिथिबा प्रत्येक कथा को जानती। मन रखंतु प्रिय माने एक दिन प्रभु जीशु यार हिसाब निश्चय मांगिबे, कारण लेखा जाइछि जे मन सबुठारु अधिक ठकाइबा योग्य ठकित मन एवं एथिरे असाध्य रोग रहिछि। सेहि पई आमे सबुठारु अधिक आम मन को सुरक्षित करिबा उचित, जहाद्वारा आम भितरे कौन सी खराब चिंता प्रवेश न करू। तापर आमे देखु प्रिय माने जे प्रभु जीशु शिष्य मान को पठाइले। से माने से गाँ को गले एवं जेपरी से मान कहा जाइतिला से माने सेपरी पाइथिले। जेतेबेले से माने से गधीर छुआ को खोलिले सेतेबेले मालिक से मान को पचारिले तुमे एही छुआ को काहे की खोलुछ। तापर से माने उत्तर देले प्रभु को यार आवश्यकता अछि। तापर शिष्य माने से गधीर पिला को खोली प्रभु जीशु को पाखक आनिले। से माने से गधीर पिला उपरे निज कपड़ा बिछाइले। तापर प्रभु जीशु सेतिरे बसिले। सेतेबेले प्रभु जीशु सेतिरे बसी आग को बढ़ुथिले तेबे अनेक लोक निज कपड़ा रास्तार बिछाइबाक लगिले। आउ केही केही लोक गछर डाल काटी प्रभु को आगरे पकाउथिले एवं आग को बढ़ुथिले। प्रिय भाई और भौणी माने एठारे पुरातन नियम रे जिखरीय भविष्य वक्ता पुस्तकर भविष्यवाणी पूरण हेउची। सेठारे लेखा अछि ए सियोनर कन्या देख तोर राजा आगको आसुचंती, नम्र एवं गध उपरे बसिचंती। प्रभु जीशु पुरातन नियम रे तांको विषय रे होइतिबा प्रत्येक भविष्यवाणी को पूरण करिचंती एवं आगको मध्य से सेही समस्त भविष्यवाणी को पूरण करबा को जाउतिले जहाँ तांको विषय रे लेखा थिला। प्रिय भाई और भौणी माने मु एठारे आपण मानकु किछि गधीर पिला विषय रे किछि कथा कहबा को चाहे। आमे जानिछु जदि कौन से शिशु पढ़ापढ़ी रे दुर्बल थाए किंबा मानसिक भावे पक्क होई न पारे, जेतेबेले आम पिला छुआ माने मूर्खमिति काम करती आमे तांको गध किंबा गधर छुआ बोली अपमान करिथाउ। एही शब्द कहा पाई मध्य भल नुहे, किंतु एठारे आमे एक कथा जानिबा उचित जे प्रभु जीशु तांको विजय यात्रा पाई घोड़ा किंबा उठ किंबा हाथी को व्यवहार करि नथिले, किंतु सेही सबु राजा मानक पाई होइथाए। प्रभु जीशु संसार राजा थिले तथापि से गधीर पिला को बाछिले।
ସେ ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର। ଗଧକୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗଧର ପିଲା ଉପରେ ବସି ଜେରୁସାଲେମକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତିକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ଗଧକୁ ଲୋକେ ତୁଚ୍ଛ ଭାବୁଥିଲେ, ମୂର୍ଖ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଗଧ ଉପରେ ବସି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ଗଧ କେତେ ଧନ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମକୁ ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ଅନେକ ଲୋକ କିଛି କହିଥାନ୍ତି, ଗଧ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତି, କିଛି କାମକୁ ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହାକୁ ଆମେ ନେଇ ଦୁଃଖିତ ହେବାକୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେହି ପଶୁଟି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁନିଆର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେମାନେ ଛୋଟ ଓ ଅମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେ କପଡ଼ା ତଳେ ପକାଇ ବିଛାଇଲେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାଲିକି ଗଲେ, ବରଂ ସେଇ ଗଧ ଚାଲିଥିଲା ଯାହାର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବସିଥିଲେ। କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ଗଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହି ନିଜେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲା। ସେପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବନାଇଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖୁ ଏବଂ ସେ ଦେଖାଇଥିବା ପଥରେ ଚାଲୁ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାଉ ଯାହା ସେଇ ଗଧ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଜୟ, ଧନ୍ୟ ସେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି ମାନିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ରୋମ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ 5ଟି ରୁଟି ଏବଂ 2ଟି ମାଛ ଦ୍ୱାରା 5,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯଦି ରାଜା ହେବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଭୋକରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜା ହେବେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେବେ, କେହି ମଧ୍ୟ ମରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କେହି ମରିଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜୀବିତ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ସାଂସାରିକ ରାଜା ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏମିତି ଏକ ରାଜାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନା ଭୋକ ରହିବ, ନା ରୋଗ ରହିବ, ନା ମୃତ୍ୟୁ ରହିବ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଂସାରିକ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ହସାନା ହସାନା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାଂସାରିକ ରାଜା ନୁହେଁ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳର ରାଜା। ସେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ, ରୋଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ସାଂସାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ଘର, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶର ଭିଜା। ସେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚାରକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁନାର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ପାପର କ୍ଷମା ଏବଂ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ହୁଏ, ସେଠାରେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲା, ସେହି ଭିଡ଼ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସାଂସାରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ନୁହେଁ, ସାଂସାରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସେହି ଭିଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ହସାନା ହସାନା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ଏହି ଭିଡ଼ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭିଡ଼ ଦେଖିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ, କେଉଁଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ର ଅଂଶୀ ନୁହନ୍ତି ତ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ଆପଣ ସେହି ଭିଡ଼ର ଭଳି କେବଳ ସାଂସାରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ନା କି ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମସ୍ତ ସହରରେ ହଲଚଲ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ଏହା କିଏ? ତେବେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏ ଗାଲିଲର ନାଜରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯୀଶୁ। ତାପରେ ସେହି ଭିଡ଼ରେ କିଛି ଫାରୁସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଏମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ତେବେ ପଥରମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରବେଶ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାରରେ ସମସ୍ତ ସହର କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୟରେ ଭରିଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏହା କିଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟରର ପୁଅ ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ନାଜରତରେ ଲୋକ ଏବଂ ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ପୁଅ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୟଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ, ଫରିସୀମାନେ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରରେ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ତେବେ ପଥରମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ମହିମାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେହି ପଥର କେଉଁଠି? ସେହି ପଥର ହେଉଛି ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏହି ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଚାର କରିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗବାହି ଦେବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ସେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ପାପରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତେବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଉପାୟ ତିଆରି କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତ ଜାତିରେ ପହଞ୍ଚିବ। କାରଣ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର ହେବ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପ୍ରଚାର ହେବ, ତାପରେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର କହିବା ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମର ମୁଖ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗବାହି ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।